اگر گفتگو دیکھیں وہ اس سے بہت زیادہ تھی. شہباز شریف کی گفتگو اس سے بہت زیادہ تھی. نواز شریف کی, مریم نواز کی گفتگو اس سے بہت زیادہ تھی. ایاز, صادق, خواجہ آصف, کس کا نام لیں. اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک لاڈلے بچوں کا سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ سلوک جو ہے وہ باقیوں کے ساتھ نہیں ہوا. اور رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی نے جو یہ نئی روایت ڈالی ہے کہ نہتے لوگوں کے اوپر, عورتوں کے اوپر, بچوں کے اوپر تشدد کیا جائے, یہ ایک ناقابل قبول روایت ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے. اور ڈاکٹر شہباز گل جو ہے اس کے ساتھ آپ نے اس دن ناشور تھا, ہر شخص کو پتا ہے کہ موبائل نہیں چل رہے تھے. یہ کہنا کہ ہمیں دوبارہ ریمانڈ چاہیے کیونکہ ہم نے موبائل فون ریکور کرنا ہے, احمقانہ بات ہے. عاشور کے دن جو گفتگو ہوئی تھی وہ لینڈ لائن پہ ہوئی تھی, اس کا نمبر بھی پتہ ہے سب کو. جو ARY کے اوپر سٹیٹمنٹ چلی تھی وہ بھی پتہ ہے سب کو. اب صرف ایک منصوبے کے تحت شہباز گل کو وہ جو لینڈ لائن پہ ہوئی تھی اس کا نمبر بھی پتہ ہے سب کو, جو ARY کے اوپر سٹیٹمنٹ چلی تھی وہ بھی پتہ ہے سب کو. اب صرف ایک منصوبے کے تحت شہباز گل کو جو ہے وہ ٹارچر کے لیے لیا جا رہا ہے. یہ ناقابل قبول ہے. آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ڈاکٹر شیریں مزاری کو یہ ہدایت کی ہے کہ عالمی سطح کے اوپر یہ جو ٹارچر کا معاملہ ہے اس کو اٹھایا جائے. ہم اس کے لیے ہیومن رائٹس واچ کے ساتھ, ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ اور یورپی یونین کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں. اور پوری پارٹی جو ہے وہ اس کی مذمت کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سلوک میڈیا کے ساتھ کیا گیا ہے, ARY کو صرف اس لیے بند کر دیا گیا کہ وہ ایک آلٹرنیٹیو ویو دے رہا تھا, وہ ایک متبادل بیانیہ جو تھا وہ دے رہا تھا, اور لوگوں کے پاس یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ عوام نے, جمہوریت میں کوئی بھی بیانیہ ہوتا ہے اس کا حتمی فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے. اب آپ یہ جب آپ ٹی ویوں کے اس لیے بین کر دیں کہ وہ متبادل بیانیہ کیوں دے رہا ہے, اس سے ایک بحران پیدا ہو گیا. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعرات کو پورے پاکستان میں ایک آزادی صحافت کا دن منایا جائے گا. ساری پارٹی جو ہے وہ نہ صرف ARY کے ساتھ بلکہ جو صحافی ہیں ارشد شریف ہے, صابر شاکر ہے, اس کے ساتھ خاور گھمن ہے, سمیع ابراہیم ہے, عارف حمید بھٹی ہے, اس کے ساتھ جو ہمارے عمران ریاض خان ہیں اور بے شمار اور لوگ جیسے عقیل ہیں ہمارے جو سوشل میڈیا کے سیاست.com کے, موعد پیرزادہ ہیں. ان تمام لوگوں کو جس طریقے سے تھریٹس کیے گئے, جس طریقے سے ان لوگوں کے اوپر پاکستان کی زمین تنگ کی گئی, اس کی مذمت کے لیے پورے پاکستان میں ہم آزادی صحافت کا دن منائیں گے. اور پورے جمعرات کو انشاءاللہ تعالی پوری تحریک انصاف جو ہے وہ تمام اضلاع میں پورے پاکستان میں صحافت کی آزادی کے لیے باہر نکلے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مذموم کوشش ہو رہی ہے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی. یہ بھی یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے. رفیق تارڑ کا کیا وہ جو دور تھا وہ کس کو یاد نہیں کہ کس طرح سے انہوں نے عدلیہ کو تقسیم کیا, لوگوں کو بار ایسوسییشنز کو استعمال کر کے, بار لیڈرز کو استعمال کر کے جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو تقسیم کیا. اس کے لیے ہم انشاءاللہ سوموار کو عدلیہ کا انڈیپینڈنس ڈے منائیں گے. اور یہ جو دن ہوگا اس دن ہم پورے پاکستان میں عدلیہ کے بار ایسوسییشن, ہماری ILF جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے گی. اور اسی ضمن میں عمران خان انشاءاللہ جو ہے وہ بار ایسوسییشن سے بھی خطاب کریں گے. اور ہم جو عدلیہ کی انڈیپینڈنس کا دن منا رہے ہیں, سو دو ہم جو ایک ہمارا مقصد ہے, ایک جو عدلیہ کی آزادی کے لیے اور انڈیپینڈنس کے لیے جو ہے وہ ہم کھڑے ہوں گے, اور پھر میڈیا کی آزادی کے لیے اور جو لوگوں کو ہیریس کیا جا رہا ہے اس کے خلاف یہ دن منائے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ملک گیر تحریک اس حکومت کے خاتمے کے لیے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. 10 سپٹمبر تک, یعنی آج 15 اگست ہے, تو 10 سپٹمبر تک عمران خان پورے ملک کے طول و عرض میں جلسے کریں گے. اور یہ سلسلہ 19 تاریخ سے شروع ہوگا جب عمران خان کراچی میں پہلا جلسہ کریں گے, 20 تاریخ کو حیدرآباد میں دوسرا جلسہ کریں گے, اور اس کے بعد راولپنڈی, سرگودا, جیلم, اس کے بعد ننکانہ, اس کے بعد فیصل آباد, اس کے بعد یہ شیخوپورہ, اس کے بعد کوئٹہ اور دیگر تمام پورے ملک بھر میں ایک جو جلسے ہیں وہ کیے جائیں گے, اور ایک ملک گیر تحریک چلائی جائے گی انتخابات کے لیے.
ان इंतखाबात को जिस तरीके से डिले किया जा रहा है वो नाकाबिल कबूल है। शहबाज शरीफ का ये कहना कि आप मिसाक़ जमहूरियत को आप जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर छोड़ें, इलेक्शंस को छोड़ें और मईशत के ऊपर बातचीत कर लें, बिल्कुल अहमकाना बात है। कोई भी जो सियासी जमात है वो मईशत के ऊपर सिर्फ कम्युनिस्ट निज़ाम होता है जहाँ पर आप एक मुआशी लाइन होती है। जमहूरियत का मतलब ही ये है कि आप मुख्तलिफ मुआशी मॉडल्स को वोट देते हैं और ये होता है कि आपने किस तबके से लेके किसको देना है, यही सारा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होता है और हर सियासी जमात का अपना मकसद है। और इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि आप छोड़े पीटीआई तो ज़ाहिर है आपकी पॉलिसीज़ को, आपकी मुआशी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करना हम समझते हैं कि ये तो बिल्कुल एक जाहिलियत होगी, क्योंकि आपकी तबाहकुन मुआशी पॉलिसियाँ हैं, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है, 50 रुपये यूनिट के ऊपर बिजली का बिल इस वक्त पहुंच चुका है इंडस्ट्री के लिए, सारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई है। पाकिस्तान में बेरोजगारी का एक तूफान आने वाला है। हमने 55 लाख नौकरियां 3.5 साल में पैदा की थी, अब एक बेरोजगारी का एक तूफान आने वाला है, बिकॉज आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो तकरीबन अब नेगेटिव में जाने वाली है और उसके असरात आपके सामने आने शुरू हो गए हैं। लिहाजा आपकी मुआशी पॉलिसियों के ऊपर मिसाक करना पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ होगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं। सिर्फ एक बात के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं और वो आम इंतखाबात का फ्रेमवर्क है। आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क के अलावा हम किसी तरह की बातचीत जो है उसमें नहीं जाएंगे, हम उसको मुस्तरद करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसलिए इलेक्शन नहीं कराना चाहते, ये कहना कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, फिर आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा लें, फिर आप मुल्क में कोई और निज़ाम लगा लें। जमहूरियत में ये नहीं हो सकता। अल्टीमेट आर्बिटर जो है वो पाकिस्तान की अवाम है, फैसला करना उनका इख्तियार है। और ये जो साजिश आप कर रहे हैं जिसके नतीजे में ये बताया जा रहा है कि पीटीआई को दबाया जाए और पीटीआई को किसी तरीके से हम बिल्कुल जो है वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए पीटीआई को, ये आपने, मैं समझता हूँ कि आप 1970 से सबक सीखने की ज़रूरत है। और जब आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, और ये तो फेडरल जमात है, जो अवामी लीग थी वो तो एक वफाकी जमात भी नहीं थी, सिर्फ एक सूबे की जमात थी, आपने उसको एलिमिनेट करने के चक्कर में जो पूरा पाकिस्तान जो है वो उसमें दो लख्त हो गया। पीटीआई पाकिस्तान की इस वक्त फौज और पीटीआई ये दो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को इकट्ठा रखती हैं और इन दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से आपने हर सूरत में इक़्तिदार से चिमटा रहने की एक ख्वाहिश के जरिए जो ये फैसला किया है कि हम इसमें इख्तलाफ डाल लेंगे, ये पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने वाली बात है। इमरान खान को और पीटीआई को महदूद करने का मतलब पाकिस्तान की वफाकी हैसियत को महदूद करना है और इस चीज़ के ऊपर बहुत आपको सोचना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो सबके सामने है। हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हुकूमत की एक सब्सिडरी के तौर पे काम कर रहा है। वो किधर के पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की वो लोगों के सामने क्यों नहीं लाई जा रही? पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई ने जो फॉरेन फंडिंग ली, जो लिबिया से पैसे लेके अपने बनाए दफातर, वो क्यों लोगों के सामने जो है वो नहीं लाए जा रहे? तो इलेक्शन कमीशन का जो बायस है वो तो हमारे सामने है और उसको हम उसकी शदीद मजम्मत कर भी रहे हैं और इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमें एतबार है भी नहीं। इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला कुन मरहला शुरू हुआ है तहरीक का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आवाम की कामयाबी के ऊपर मुंतनिज होगा, ये उसके ऊपर ख़त्म होगा। मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। आम इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं है। ये जो बैसूर असम्बलियाँ हैं, ये जो मकबूजा असम्बलियाँ हैं जिसमें स्पीकर साहब अभी बच्चों को बुला के खिताब करवा रहे हैं, एक्चुअली मेरे ख्याल में ये बच्चों को बुला के करा लिया करें, वो ज़्यादा सब्सटेंटिव है जो इस असम्बली का काम हो रहा है। बच्चे उनसे ज़्यादा अक्लमंद है जो इस वक्त बैठे हुए हैं। इस करप्ट टोले से जान छुड़ाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और अगर आपने मिसाक करना है मईशत के ऊपर तो सिर्फ एक ही मिसाक हो सकता है कि सारे जो जरदारी और नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ये बाहर पड़ा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस लाए, इसके अलावा कोई मिसाक जो है वो मुमकिन नहीं। 25 मई के इदारों की भी बात की जो जिन्होंने काम किया वो इस्लामाबाद आके छुप कर बैठे हैं, तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? उन लोगों को मेरा पैगाम यही है कि आप फौरी तौर के ऊपर वहाँ पे तशरीफ लेके जाएं और इस वक्त तफ्तीश में शामिल हो। हम कोई राना सनाउल्लाह नहीं है। पंजाब हुकूमत जो है उसको हमने बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो दे दिया है। 25 मई के जो वाक़यात में लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई